سامعین، ہندوستان میں بننے والی فلم امراؤ جان ادا کے بارے میں تو آپ نے بہت سن رکھا ہوگا، جو کہ بلا شبہ ایک شاہکار فلم تھی جس نے کامیابی کے کئی ریکارڈ توڑے۔ لیکن پاکستان میں بننے والی امراؤ جان ادا بھی کسی اعتبار سے کم نہ تھی۔ فلم کا مرکزی خیال مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا پر مبنی تھا، جو کہ 1899 میں ہندوستان میں شائع ہوا اور بہت جلد کلاسک ادب کے حوالے سے لکھنوی تہذیب کی پہچان بن گیا۔ یوں تو اس موضوع پر سرحد کے اس پار اور اس پار بہت سے فلم سازوں نے طبع آزمائی کی، لیکن ہدایت کار حسن طارق نے اس فلم میں لکھنوی تہذیب کو جس انداز سے پیش کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ مصنف سیف الدین سیف کے مکالموں نے بھی فلم کے ساتھ بھرپور انصاف کیا اور 1972 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم ایک لازوال تخلیق بن گئی۔ فلم کی کہانی کچھ یوں ہے۔ فیض آباد کا ایک غریب شخص ایک بدمعاش کے خلاف گواہی دیتا ہے، اور جب وہ بدمعاش جیل سے واپس آتا ہے تو وہ اس غریب شخص کی بیٹی امیرن کو اغوا کر کے ایک کوٹھے والی خانم کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ مدت کے بعد ایک سودا ہاتھ لگا تھا، میں نے سوچا آپ کی نظر کر دوں۔ قیمت بتاؤ۔ صرف 200 روپے۔ دیکھو پیر بخش، ہم انسان کے بچے کا زیادہ مول تول پسند نہیں کرتے، بس ایک بار 125 دیں گے۔ امیرن کو خانم اعلیٰ تعلیم کے علاوہ رقص و موسیقی کی تربیت بھی دیتی ہے۔ امیرن جوان ہو کر کوٹھے کے ماحول سے کتراتی ہے۔ خانم کی 2 بیٹیاں بسم اللہ اور آسیہ ہیں، چنانچہ خانم ان کے ذریعے سے روپیہ کمانے کے لیے ایک محفل رقص کا اہتمام کرتی ہے اور نواب صاحب کے نوجوان بیٹے سلیم کو بھی دعوت دیتی ہے۔ مانے نا مانے نا مانے نا بیری بلما مورا من تڑپائے۔ سلیم ایک مشاعرے میں امراؤ جان ادا کو دیکھ بھی چکا تھا اور اس سے 2 چونچیں بھی ہو چکی تھیں۔ وہ جب ایک بار پھر امراؤ جان ادا کو دیکھتا ہے تو دل دے بیٹھتا ہے اور اپنے دوست چھٹن کے ذریعے اس کو داشتہ بنانے کا پیغام بھیجتا ہے۔ خانم سلیم کا پیغام منظور کر لیتی ہے، چنانچہ سلیم رات گئے چھپ کر اس کے کوٹھے پر پہنچتا ہے۔ دونوں ملتے ہیں تو پہلی ہی ملاقات میں شہر کا مشہور غنڈہ فضلو ان کی خلوت میں در آتا ہے۔ بات بڑھتی ہے تو سلیم اس پر گولی چلا دیتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ سلیم اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور آئندہ کے لیے امراؤ کو کہہ دیتا ہے کہ وہ بارادری میں ملے۔ ایک دوسری محفل میں ایک نواب کے ہاں امراؤ مجرے کے لیے جاتی ہے، یہاں سلیم بھی موجود ہے۔ یہ نواب امراؤ کو موتیوں کا ہار دیتا ہے، لیکن وہ سلیم کے سامنے قبول نہیں کرتی۔ اس پر نواب خوب بگڑتا ہے، لیکن سلیم بدنامی کے خوف سے کچھ نہیں بولتا۔ لیکن اس بات کا شکوہ وہ بارادری میں ملاقات پر کرتا ہے اور شدت جذبات سے اس کے پاؤں کے گھنگرو کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے اپنی بیوی بنائے گا۔ ہم نے تو خود ہی ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا؟ یہی کہ آج کے بعد جب جی چاہے کوٹھے پر تشریف لائیے، گانا سنیے، ناچ دیکھیے، ہنسیے، بولیے، ہماری عزت سے کھیلیے اور واپس چلی جائیے۔ آپ جہاں چاہے ہمیں بلوا سکتے ہیں۔ ہم آج کے بعد یہ جھگڑا ہی ختم کر دیتے ہیں۔ غلامی کی وہ زنجیر کھول رہے ہیں جو خانم نے پاؤں میں ڈال رکھی ہے۔ آج کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں۔ ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ مطلب یہ کہ ہم شادی کریں گے۔ چنانچہ وہ امراؤ کو واپس کوٹھے پر جانے نہیں دیتا اور اپنے دوست چھٹن کے گھر لا کر اس سے نکاح پڑھوا لیتا ہے۔ جب امراؤ کوٹھے پر نہیں پہنچتی تو خانم تلاش کرتی ہوئی چھٹن کے گھر آ جاتی ہے۔ سلیم اور امراؤ دونوں کو خوب سناتی ہے اور امراؤ سے کہتی ہے کہ عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں، بیگم، کنیز یا پھر طوائف، اور تم جو بیگم بننے کا خواب دیکھ رہی ہو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ نواب ہیں اور یہ ایک طوائف۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقربا، پورا ماحول اسے اپنا سکے گا؟ کیا شادی کے بعد رنڈی ہونے کا داغ اس کی پیشانی سے دھو سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ بسانا چاہیں گے اور بسا نہ سکیں گے، یہ رہنا چاہے گی اور رہ نہ سکے گی۔ تم بھی سن لو امراؤ، تم ابھی نوابوں رئیسوں کی طبیعت سے واقف نہیں۔ شطرنج کھیلنا، پتنگ اڑانا، طوائفوں کو ملازم رکھنا، شادیاں کرنا اور طلاقیں دینا ان کے لیے ایک کھیل ہے۔ اچھی طرح سن لو امراؤ، ایک دن آئے گا جب تمہیں ہماری باتیں یاد آئیں گی، لیکن تم وقت کو نہ لوٹا سکتی۔ جس گھر میں رات کے اندھیرے میں تم بڑی عزت کے ساتھ داخل ہوئی ہو، وہاں سے دن کے اجالے میں ذلت کے ساتھ نکالی جاؤ گی۔ خانم، بہت کچھ کہہ لیا تم نے۔ بس ایک بات اور کہنی ہے امراؤ، عورت کے صرف 3 روپ ہوتے ہیں، وہ بیگم ہوتی ہے، کنیز ہوتی ہے یا پھر طوائف، اور
तुम एक तवाइफ, तुमने बेगम बनने का ख्वाब देखा है, लेकिन याद रखो तुम्हें दुख और नदामत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। सलीम नवाब साहब का इकलौता बेटा था और वो इसकी शादी अपनी बहन की बेटी फरजाना से करना चाहते थे। अब वो इसका तज़किरा सलीम से दबे अल्फाज में करते हैं। खुद फरजाना भी सलीम से कई मरतबा इजहार मोहब्बत कर चुकी है, मगर सलीम तो शादी कर चुका था और अब तक एक बच्चे का बाप भी बन गया था। अब मौका आ गया था कि वो बाप से अपनी शादी का जिक्र कर दे। एक दिन उसने अपने यहाँ बेटे की पैदाइश का तज़किरा किया तो नवाब साहब बिफर गए और मुतालबा किया कि फ़ौरन उमराव को तलाक दे दे, वरना वो इसे जायदाद से आग कर देंगे। सलीम नाराज़ होकर अपने कमरे में चला जाता है और सब कुछ छोड़ने पर तैयार हो जाता है। नवाब साहब छुट्टन के घर पहुंचकर उमराव को पहले तो दौलत का लालच देते हैं, लेकिन जब वो दौलत को ठुकरा देती है तो वो इसे धमकी देते हैं कि अगर उसने सलीम को ना छोड़ा तो वो ख़ानदानी वक़ार की खातिर उसको गोली मार देंगे। हम सब कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन एक तवाइफ को अपनी बहू नहीं बनने देंगे। हमें अपने खून की पाकीज़गी पर नाज है। लोग हमारी शराफत की कसम खाते हैं। हम कुत्ता या घोड़ा भी खरीदें तो उसका खानदान पूछते हैं, नस्ल देखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल था कि हम बहू लाते वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे? एक बाजारी औरत नकब लगाकर हमारी हवेली में दाखिल हो जाए, ये कैसे हो सकता है? उमराव, हम अपनी आने वाली नस्लों का हाथ एक तवाइफ के हाथ में नहीं दे सकते। तवाइफ बच्चे जनती है, लेकिन माँ कभी नहीं बनती। वो शादी को कारोबार और अपनी औलाद को तिजारत का माल समझती है। आओ अपने तलाक की कीमत वसूल करो और गुनाह के उस बाजार में वापस चली जाओ जहाँ तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार तुम्हारा इंतजार कर रही है। तवाइफें हर रात शादियां करती हैं और नवाब हर रोज तलाक़ें देते हैं। हम सलीम को आग कर देंगे। वो तमाम दौलत और जागीर उससे छीन लेंगे जिसके बलबूते पर उसने तुमसे शादी की है। और अगर इसके बावजूद वो तुम्हें छोड़ने पर तैयार न हुआ तो हमारे पास इसका एक आखिरी इलाज और मौजूद है। अगर वो खानदानी रिवायात का खून करने पर तुल ही जाएगा तो हम भी बाप से जल्लाद बन जाएंगे। हम उसे मौत की सजा देंगे, गोली मार देंगे और तुम्हें उसकी लाश पर रोने की भी इजाजत नहीं होगी। अब उमराव अपने बच्चे और सलीम की खातिर एक फैसला करती है और छुट्टन को राजदार बना लेती है। चुनांचे जब सलीम वापस आकर घरेलू झगड़े की बात सुनाता है तो वो यूं जाहिर करती है कि उसने तो महज दौलत के लिए ही शादी की थी और वो उसके साथ गुर्बत की ज़िंदगी बसर करने को तैयार नहीं। सलीम उमराव की बदली हुई नज़रें देखकर उसे घर से निकाल देता है और उमराव फिर से कोठे पर पहुंच जाती है। लेकिन सलीम को उमराव के बगैर चैन नहीं आता। वो फिर उसे कोठे पर पहुंच जाता है और शराब के नशे में उसे नाचने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे शराब पीने से मना करती है और रक्स नहीं करती। नवाब साहब जब ये देखते हैं कि सलीम के जहन से उमराव का ख्याल नहीं जा रहा तो वो एक और चाल चलते हैं। वो उमराव को इस बात पर तैयार करते हैं कि वो उनके महल में आकर मुजरा करे ताकि सलीम उससे बदजन हो जाए। में एक ही चिराग रोशन हुआ है उमराव, हम उसे बुझते हुए नहीं देख सकते। अगर हमारे लिए नहीं तो हमारी औलाद की खातिर ये सवाल पूरा कर दे। नवाब साहब, जब हमने मुन्ने का वास्ता देकर आपसे अपनी सुहाग की भीख मांगी थी तो आपने बेदर्दी से हमारा हाथ झटक दिया था। हम बिलक बिलक रोते रहे, मगर आपने ठोकर मारकर हमें उस घर से निकाल दिया था। ये नवाब लोग भी कितने संगदिल होते हैं। गरीबों की एक नहीं सुनते, मगर उनसे जिंदगी की आखिरी पूछी भी मांगने के लिए आ जाते हैं। जाइए नवाब साहब, हम अपना दिल पूरी तरह उजाड़ कर सलीम का घर आबाद करने की कोशिश करेंगे। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। चुनांचे उमराव नवाब साहब के महल में मुजरा पेश करती है। मुजरे के दौरान छुट्टन उमराव के बच्चे को ले आता है। माँ की ममता जागती है और वो बेइख्तियार होकर बच्चे की तरफ बढ़ती है। उसके पैरों के घुंघरू टूटकर बिखर जाते हैं और वो बच्चे को अपने गोद में ले लेती है, लेकिन सलीम उससे बच्चा छीन लेता है। कहानी कई मोड़ लेते हुए इंतहाई ड्रामाई क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जो फिल्म बीनों के दिलों पर देर तक अपना नक्श छोड़ जाता है। उमराव जान अदा की सबसे बड़ी खूबी उसका लखनवी माहौल, अदाकारों का नवाबी अंदाज, सैफुद्दीन सैफ के खूबसूरत मकालमे और गाने और निसार बज़मी की उम्दा मौसीकी थी। इस फिल्म के नगमात मौका महल के एतबार से खूब लिखे गए और निसार बज़मी ने इसकी धुनें बनाने में भी कमाल फ़न का मुज़ाहरा किया। फिल्म के नुमाया सितारों में रानी, शाहिद, तालिश, रंगीला, नैयर सुल्ताना, आसिया और ज़ुमरद शामिल हैं। हदायतकार हसन तारिक, मुसन्निफ़ व नग़मा निगार सैफुद्दीन सैफ, मौसीकार निसार बज़मी और फिल्म साज राबिया हसन की उमराव जान अदा एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहां ने नगमात का जो जादू जगाया उसका नशा लोग अब तक नहीं भूल सके।
بلا شبہ یہ فلم ایک کلاسک فلم کا درجہ رکھتی ہے اور اسے سرکاری لائبریری کی زینت بننا چاہیے۔ اس فلم میں رونا لیلا نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا اور فلم کا یہ نغمہ فلم بینوں کی سماعتوں میں آج تک محفوظ ہے۔ کٹے نہ کٹے